सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर आइन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़ेर एहतमाम 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता महबूब नगर मुस्तखर के MBC ग्राउंड में दस्तूर बचाओ देश बचाओ के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर हरगोपाल, आमिर अली खान, प्रोफेसर चिंताकुंदी कासिम, बिशप विल्सन सिंघम, दासराम नायक, AP आशीर्वाद, काचम सत्यनारायण गुप्ता के अलावा कई दानिश्वर हजरात और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है और ना हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। हमारा मकसद मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करना है। इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आज वोट मांग रहे हैं। 2024 का इंतखाब ना ही सिर्फ MP बनाने का है बल्कि दस्तूर की हिफाजत करने का इंतखाब है। इसीलिए मुल्क के हर शहरी को चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों को बाजू में रख कर ये सोचें कि हमारे मुल्क को कौन बचाएगा। आज मुल्क में हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए नफरत और फूट डालने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम देश के बच्चे हैं और इन बच्चों के दरमियान फूट डालने वाली BJP को भारत माँ का हर फर्द कुर्सी से निकाल फेंकेंगे। जबकि प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि 2024 पार्लियामान इंतखाबात किसी एक को MP या वजीर आजम बनाने का नहीं है बल्कि ये दस्तूर की हिफाजत का इंतखाब है। यही वो दस्तूर है जिससे सबके हकूक़ महफूज हैं। BJP इस इंतखाब के बाद मुल्क के दस्तूर से छेड़छाड़ करेगी। मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुत्तहिद होकर इंडिया इत्तेहाद को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद दस्तूर की हिफाजत को लेकर पाबंद अहद है। इसी तरह आमिर अली खान ने कहा कि 2024 का इंतखाब एक जंग की मानिंद है। अवाम इस बात को बखूबी जानते हैं कौन सी पार्टी मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। आमिर अली खान ने कहा कि तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा इंतखाबात हैं और उस दिन वोट फीसद को बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, वोट हक रखने वाले तमाम अफराद अपने हक़ राय दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर हक़ राय दही करने में हम कोताही बरतेंगे तो अगले फिर 5 साल कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और प्रोफेसर हरगोपाल ने कहा कि 2024 इंतखाबात मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने वाले इंतखाबात हैं। मुल्क की आवाम को इस इंतखाब में बहुत गौर व फिक्र करने के बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो दस्तूर मुल्क के लिए बनाया है वो दस्तूर मुल्क के तमाम तबक़ात को उनके हकूक़ फ़राहम करता है और यही दस्तूर मुल्क में अपने अपने मानने वाले मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का हक़ देता है। लेकिन आज सियासी मफाद के लिए आज इंसानों को मज़हब के नाम पर एक दूसरे को दूर कर रहे हैं और नफ़रत बढ़ा रहे हैं। ख़वातीन और दलितों और मिनारिटियों पर जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म इसलिए हो रहा है कि मुल्क के दस्तूर पर अमल ना होने का नतीजा है। इस इंतखाब में दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वाली पार्टी कामयाब होती है तो दस्तूर का वजूद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अवाम इस इंतखाब में बहुत गौर व फिक्र करें और दस्तूर बचाने और मुल्क को बचाने के लिए सही पार्टी के हक़ में वोट दें। इस मौके पर आइन दिफाई कमेटी के कन्वेनर अन्नाड़ा अंजन्ना, कन्वेनर SM खलील, समाजी जहदकार हनीफ अहमद के अलावा कई दानिश्वर और बिला मजहब व मिलत आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज महबूब नगर में जो तमाम लोग इकट्ठे हुए, हम सब लोग किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते, कांग्रेस से नहीं है। लेकिन आज हम आके महबूब नगर में अगर वोट मांग रहे हैं तो इसलिए कि आज ये जो इलेक्शन है, जो इंतखाब है, ये सिर्फ़ सांसद MP बनाने का नहीं है, MP PM बनाने का नहीं है। ये हमारा संविधान, हमारा दस्तूर बचाने का इलेक्शन है। और ऐसे में हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इकट्ठे होके बाकी तमाम छोटी चीज़ों को बाजू में रखते हुए इस वक्त सिर्फ़ एक चीज़ सोचें कि कौन इस देश की बुनियाद को बचाएगा। आज हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में बंटवारा करने की, फूट डालने की, नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है। हिंदू और मुसलमान भारत माँ के 2 बच्चे हैं और अगर किसी माँ के 2 बच्चों में कोई फूट डाले, झगड़ा करवाए, माँ कान पकड़ के उसको घर से बाहर कर देगी। ठीक इसी तरह से मेरी उम्मीद है इस इलेक्शन में भारत माँ ये हिंदू मुसलमान में नफ़रत और फूट डालने वाली भारतीय जनता पार्टी को
कुर्सी से बाहर करेगी, डिक्टेटरशिप ख़त्म होगी और जनता यहाँ राज करेगी। मेहरबानी। 2024 ఎన్నికలు మన రాష్ట్రంలో మే 13న జరుగుతున్నాయి. నేను అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎన్నికల్లో మీరు ఇంటి వద్ద ఉండొద్దు, ఖచ్చితంగా ఓటు వేయాలి. ఏ ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా ఖచ్చితంగా ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకోమని అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ, ఇంకొక మాట మనం గ్రహించవలసింది ఏంటంటే ఈ ఎన్నికల్లో ఘర్షణ ప్రజాస్వామ్య రక్షణ చేసే వాళ్లకు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని దాన్ని ఆంక్షలు విధించే వ్యక్తి హక్కులకు ప్రమాదం కలిగించే శక్తులకు మధ్యన ఘర్షణగా జరుగుతున్నది. ఇందులో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ వైపు ఉంటారో, రాజ్యాంగాన్ని ఖననం చేసే వ్యక్తుల వైపు ఉంటారో మీరు ఆలోచించుకోవలసిన సందర్భం. మీ అందరికీ కోరేది ఏంటంటే ఇండియా కూటమి రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్కు, ఇండియా కూటమికి ఓటు వేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. इलेक्शन 2024 का इलेक्शन जंग के मानिन है. 13 मई को इलेक्शन है. उमूमन होता ये कि हम लोग बहाना बना लेते, गर्मी है, धूप है, ये बहाना बनाते. मैं समझता हूँ कि हर एक का हक है वोट इस्तेमाल करना. मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ. आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी किससे लड़ रही और हमारे वास्ते कौन सी पार्टी मदद कर सकती है. ये आप बखूबी हर कोई अंदाज़ा लगा ले सकते हैं. मगर ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो फिर 5 साल के लिए अपने को हाथ धोते रहना पड़ेगा. दीन बचाओ दस्तूर बचाओ की मुहिम चल रही, CA NRC की बात आ रही. कल के दिन आपकी शहरियत के ऊपर एक सवाल निशान उठेगा. कल आपको वोट डालने का हक छीन लिया जाएगा. इन ये सब चीज़ों को जहन में रखना है. और 5 साल में अच्छा हिंदुस्तान अगर तब्दील आप चाहते हैं तो इस बार आपको निकल के वोट डालना है. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुझे MLC बनाई है तो मैं ये समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते यही मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग निकलिए और वोट डालिए. ఇవాళ జరుగుతున్న ఎన్నికలు ఏవైతున్నాయో ఇవి గత ఎన్నికల్లా కాదు. ఈ ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే ఎన్నికలు కనుక ప్రజలు చాలా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఓటు కూడా వేయాలి, వేసిన ఓటుని ఆలోచించి వేయాలి. ఎందుకు మేము చెప్తున్నాం, మేము ఎన్నికల్లో పాల్గొనే వాళ్ళం కాదు, మేము ఓట్లు అడిగే వాళ్ళం కాదు. కానీ ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే మనకు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ఏదైతుందో ఆ రాజ్యాంగంలో కొన్ని మౌలికమైన విలువలు ఉన్నాయి. మనుషులు మనుషులుగా జీవించాలని, మనుషులను గౌరవించుకోవాలని, అందరూ సమానంగా జీవించాలని, స్వేచ్ఛగా జీవించాలని, సౌభ్రాతృత్వంతో జీవించాలని, సామాజిక న్యాయంతో జీవించాలి అని రాజ్యాంగంలో రాసింది. ఈ రాజ్యాంగ విలువలు ఏవైతున్నాయో మనందరము కలిసి జీవించాలి, సౌభ్రాతృత్వం కావాలి, అన్ని మతాల వాళ్ళు ఈ సమాజంలో జీవించవచ్చు, అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, ఎవరి మతం వాళ్ళు పాటించవచ్చు, వాళ్ళ విశ్వాసాలు. కానీ వాళ్ళ రాజకీయాలు విశ్వాసాలని విద్వేషంగా మారుస్తున్నారు, ప్రజల మధ్యన విపరీతంగా ఘర్షణ పెంచుతున్నారు, మనుషులని ఏం తింటున్నారో అని వాళ్ళని చంపుతున్నారు, విపరీతంగా హింస పెరిగిపోయింది, మహిళల మీద, దళితుల మీద, మైనారిటీస్ మీద దాడులు పెరిగిపోయాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే ఎన్నికలను నిజంగా భారత రాజ్యాంగం వరకు నడిచి ఆ రాజ్యాంగంలో ఏం రాస్తుంది, దేశ సంపద పంచాలనుంది, అసమానతలు తగ్గించాలని. దేశ సంపద తగ్గిన అంటే ఆ సంపద అందరికీ సర్వ ప్రయోజనానికి పనికి రావాలని ఉంది. ఇవాళ ఈ సంపద ఏదైతుందో కొందరి చేతిలో కేంద్రీకృతమైంది. ఆ కేంద్రీకృతమైన కొందరి కొరకని ఇవాళ కొన్ని పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో ఉండే రాజకీయ పార్టీ ఆ సంపదను కాపాడుకొరకని, ఈ కార్పొరేట్ ప్రపంచాన్ని కాపాడుకొరకని మొత్తంగా భారత రాజ్యాంగం అడ్డం వస్తున్నదని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని మొత్తంగా తొలగించి వేరే రాజ్యాంగాన్ని రాసి తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఒక వ్యూహం ఏదైతుందో, ఒక కుట్ర లాంటిది ఏదైతుందో ఇది మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. మీరు ఆలోచించవలసి మనంతా కలిసి ఉండాలి.
ముస్లింలైనా క్రిస్టియన్లైనా హిందువులైనా అన్నదమ్ముల్లాగా జీవించాలా, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని జీవించాలా, లేక ద్వేషించుకొని హింస పెరిగే సమాజం కావాలన్నా, సమానత్వం ఉన్న సమాజం కావాలన్నా, ఇంత అసమానత్వం ఉన్న సమాజం కావాలన్నా, స్వేచ్ఛగా జీవించే సమాజం కావాలన్నా, భయపడుతూ జీవించే సమాజం కావాలన్నా, ఇవి ఆలోచించి మనము మొత్తంగా ఈ ఎన్నికల్లో చాలా ఆలోచించి ఇటువంటి రాజకీయాలను ప్రేరేపిస్తున్న వాళ్ళు, ఇటువంటి రాజకీయ ద్వేషాన్ని పెంచుతున్న వాళ్ళని మనం ఎన్నికలో తిరస్కరించాలి. మనము అందరం కూడా ఎన్నికల తర్వాత ఎవరు గెలిచినా అనే ప్రశ్న కాదు, ఎవరు గెలిచినా కూడా మనమందరం కలిసి ఉండాలి, మనం ప్రేమతో జీవించాలి. ప్రేమ అనేది ద్వేషం కంటే చాలా ఉన్నతమైన మానవీయ విలువ, మనం మనుషులుగా జీవించాలి అనేది ఏదైతుందో అది ప్రమాణంగా పెట్టుకొని మనం కొత్త సమాజాన్ని, ఒక మానవీయ సమాజాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలి. దాంట్లో భాగంగా ఈ ఎన్నికలను కూడా ఒక ప్రక్రియగా చూడాలి. కానీ మీరు దీని గురించి చాలా లోతుగా ఆలోచించండి అని మేము మీ అందరికీ ఒక పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాడుగా, లేదా పాలమూరు అధ్యయన వేదికకు పనిచేసిన వాడుగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి సమన్వయంగా ఏంటంటే, ఆలోచించి దేశం లేని రాజకీయాలకి ఓటు వేయండి. ఓటు వేసిన తర్వాత ఎవరికి వేసినా దేశం లేనటువంటి సమాజ నిర్మాణం చేయండి. దాని కొరకు అందరం కృషి చేయాలి. ఒక మానవీయ రమణీయమైన సమాజం నిర్మించుకోవాలి. అదే మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సభను సబ్బండ వర్గాలు, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనార్టీ అందరు కలిసి ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గ్యాదర్ కావడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం మతోన్మాదాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఈరోజు భారతదేశంలో 400 సీట్లు వస్తే మొత్తం ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ వాళ్ళ మొత్తం రిజర్వేషన్ తీసేసామని చెప్పేసి ఈరోజు బహిరంగంగా మన కేంద్ర హోంమంత్రి గారే చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు ఇప్పటికీ మా ఎస్టీ వాళ్ళు ఇప్పటికీ దాదాపుగా కొండలు, గుట్టలు, అడవిలో ఉన్నారు. ఇంకా మేము రోడ్లు, పుట్టలు, గుట్టలు దాటుకుంటూ ఇప్పుడే సిటీలోకి వస్తున్నాము. రిజర్వేషన్ తీసేస్తే మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి సబ్బండ వర్గాలందరూ ఆలోచన చేసి మన రాజ్యాంగాన్ని రచించిన మన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి బాటలు నడిచి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చాలామంది వక్తలు, పెద్దలు, రాజ్యాంగం తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనార్టీల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మనమందరము బీజేపీ ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున మనము వ్యతిరేకంగా ఖండించి మన యొక్క రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి కోరుకుంటున్నాండి. నా పేరు ఖేతావత్ యాదగిరి నాయక్, నేను మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గిరిజన సేవా సంఘం. ఈ సభను నిర్వహించుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, పాలమూరు జిల్లా, ఎడారి జిల్లా, లేబర్ జిల్లా, వలస జిల్లా, కడుపు మండిన వానిదే మరి ఆకలి బాధ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని పవిత్రమైనటువంటి మరి హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవులు, సబ్బండ వర్గాలు, కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇచ్చే రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు మారుస్తామంటున్న ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం, మరి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మనం దోసుకున్న సొమ్మును మరి ప్రజలు అనుభవించినటువంటి హక్కులను మరి మనము బీజేపీని ఈరోజు మనము ఓట్లలో ఈ రేపు ఎంపీ ఓట్లలో ఓడించి మరి బుద్ధి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే ఈరోజు కొందరు పెట్టుబడిదారుల, మల్టీనేషనల్ కంపెనీల అవసరాల కోసము మరి ప్రభుత్వాలు ఉన్నది కాబట్టి ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం లేదు. కాబట్టి ప్రజల చేతుల్లో భూములు ఉన్నది, ఆ భూముల్ని కూడా మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకు తాకట్లు పెట్టి ఈరోజు ప్రజలందరినీ కూడా మరి కూలీలుగా మార్చడానికి ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి చూస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రాజ్యాంగాన్ని మార్చొద్దు, బీజేపీని ప్రభుత్వాన్ని మనం ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిద్దామంటూ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. జై భీమ్, జై భీమ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కాట్రావత్ రాములు నాయక్, మరి తూగడ తాండా, జైనెల్పూర్. రాజ్యాంగం పరిరక్షణ సమితి గురించి ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అద్భుతమైన మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం అనేది చాలా అతి ఉత్సాహమైన విషయము. భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం అనేది
అట్టడుగు వర్గాల వారికి గొడ్డల పెట్టు వంటిదని ప్రజలందరూ వాటిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాలని, ఓటు ద్వారా వ్యతిరేకించాలని చాలామంది బలహీన వర్గాలకు చెందిన వాళ్లకు ఆర్థిక నైతిక విలువలతో పాటు పీడిత ప్రజలకు, ముఖ్యంగా పీడిత ప్రజలకు చాలామందికి ఇప్పటికీ ఇండ్లు లేవు. కానీ రాజ్యాంగంలో అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించి రాజ్యాంగాన్ని తీసేస్తా అని చెప్పడం అది చాలా దురదృష్టకరం. అందుకే 400 సీట్లు కాదు కదా, 4లోకి వెళ్ళి మనము 400 సీట్లకు వెళ్ళి వాళ్ళ కనీసం 150 సీట్లు కూడా రావద్దని మనవి చేస్తున్నాం. రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం అనేది చాలా పొరపాటు. ఏదైనా సరే పేద బలహీన వర్గాలకు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు పాటు 90% మంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలు ఉన్నారు. 10% మాత్రమే ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ చేతిలో రాజ్యాంగం పోతే వాళ్ళని మార్చడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో దృష్టి పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకు అన్ని సీట్లు ఇవ్వకుండా వాళ్ళని కట్టడి చేయాలని మనవి చేస్తూ రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మనకు ఏ విధంగా బతకాలనేది తెలియజేస్తుంది. స్టార్టింగ్లో ఆర్టికల్స్ 395 ఉండే, ఇప్పుడు 470 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. రాజ్యాంగాన్ని సవరించడం వల్ల పేద ప్రజలకు మేలు చేసే విధంగా ఉండాలి, కానీ ఈ విధంగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మీడియా మిత్రులు దీనికి విస్తృతంగా నాతో పాటు మాట్లాడి వాళ్ళకు పెద్దవాళ్ళకు విస్తృతంగా చేయాలని, ఎస్పెషల్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు ఇవ్వాలని, వంశీచందర్ రెడ్డి ఎవరు మన ఎంపీ అభ్యర్థిని ఖచ్చితంగా గెలిపించాలని. ఎందుకంటే లౌకికవాదం ఇది. లౌకికవాదం గెలవాలంటే, లౌకికం అంటే సకల జనులు అందరూ కలిసిన పార్టీ, అంటే అన్ని కులాలు కలిసి చేస్తారు కాబట్టి ఈ వాటిని గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాం. జై భారత రాజ్యాంగం విభిన్న జాతులు, విభిన్న మతాలు, భిన్న సంస్కృతులు, భిన్న సాంప్రదాయాలతో అన్ని వర్గాల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ అందరికీ ఒకటే సమానమైనటువంటి విలువ గల రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే రాజ్యాంగాన్ని మైనార్టీల హక్కులను కానీ, క్రైస్తవ హక్కులను కానీ, దళిత హక్కులను కానీ, ఆదివాసుల హక్కులను కానీ, బలహీన వర్గాల హక్కులను కానీ దాంట్లో రూపొందించడం జరిగింది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సమన్యాయము, సమానాభివృద్ధి గల రాజ్యాంగాన్ని మనము తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు మారుస్తామని మాట్లాడడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. దేశంలో ఒకవేళ ఆ రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తే ఈ దేశం అతలాకుతలమయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని మరి తీసుకురావడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం జరుగుతున్నదో మనువాద రాజ్యాంగాన్ని మరి ఈ దేశ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా పొంతన లేకుండా ఉంటుంది. ఎందుకోసమంటే దాదాపు 80%, 90%కి చెందినటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళితులు, ఆదివాసులు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మరి 3%, 4% ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణీయ సంస్కృతికి ఆధారంగా మనురాజ్యాంగాన్ని తీసుకొస్తే మనురాజ్యం వస్తుంది. ఆ మనురాజ్యం రావడం వల్ల కొంతమంది హిందూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ వర్గాలకు, అంటే మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రులు, వైశ్యులకు మాత్రమే న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. మిగతా వర్గాలకు మరి శూద్రులు, అతిశూద్రులుగా విభజించబడినటువంటి మిగతా వర్గాలకు అన్యాయం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈరోజు మనము ముందున్నటువంటి సమస్య. దేశ పౌరులుగా, దేశ ప్రజలుగా చతుర్వర్ణ వ్యవస్థ మరి అంతరాలను సృష్టిస్తున్నటువంటి మనువాద రాజ్యాంగం కావాలన్నా, మనకు మానవీయ సమాజం ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగం, అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగం కావాలన్నా మనము నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఏర్పడినది. కాబట్టి ఇంతకుముందు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు సాధారణమైనటువంటి ఎన్నికలు. ఒక ప్రభుత్వం అధికారంలో రావడానికి, ఒక ప్రభుత్వం అధికారంలో కూల్చడానికి జరిగేటువంటి ఎన్నికలు జరిగినాయి. కానీ ఈ ఎన్నికలు మాత్రం భారత రాజ్యాంగానికి, మనువాద రాజ్యాంగానికి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు. కాబట్టి మనువాద రాజ్యాంగాన్ని ఓడగొట్టడము, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే విధంగా మనం ఓట్లను వినియోగించుకోవాలి. భారతదేశ పౌరులుగా మనమందరం వినియోగించుకోవాలి. కాబట్టి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, సంఘ్ పరివార శక్తులను మరి అదేవిధంగా మరి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్కు మద్దతు
మద్దతు తెలిపిస్తున్నటువంటి అలయన్స్ పార్టీలను ఓడించాలి. లోపాయకారిగా అయినా సరే, బహిరంగంగా అయినా సరే అలయన్స్ పార్టీలను ఓడిద్దాం. మరి ఏదైతే భారత రాజ్యాంగ విలువలను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరి ఏదైతే పునరుద్ధరించడానికి పాటుపడుతున్నటువంటి మరి రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయో, ప్రధానంగా జాతీయ పార్టీ మరి కాంగ్రెస్, దానికి మద్దతు తెలపవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, ఈ దేశ రాజ్యాంగ విలువలను మేము కాపాడుతాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తాం, ఒక మానవీయ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం, అదేవిధంగా మరి అందరికీ మత స్వేచ్ఛ, సమానమైనటువంటి గౌరవాన్ని మేము ప్రసాదిస్తాం, శాంతి సామరస్యాలను ఈ దేశంలో కాపాడుతాం, విద్వేష భారతాన్ని రూపుమాపుతాం, మరి ఇక్కడ ప్రేమను పంచే మరి భారతదేశంగా మారుస్తామని మాట్లాడడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి అలాంటి దశలోనే ఈ దేశ పౌరులందరూ ప్రయాణం చేసి మరి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కును అఖండ విజయంతో మరి గెలిపించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.